ہے، ایمان کی خرابی کا سبب ہے، بچوں کو مس گائیڈ کرنے کا سبب ہے، بہت ساری چیز مستقل. اور لوگ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر چیک کیے ہوئے، عام طور پر تو میرے خیال سے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. بے شک اب وہ اگلا سمجھے جی اور اب وہ اگلا سمجھے. یہ جی ہماری ذمہ داری ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کو، ہم کو سب سے پہلے اپنا گھر، اپنا آپ، اپنا گھر، اپنے بچے، پھر اپنا معاشرہ، پھر اپنا ملک، تو انشاءاللہ تعالی یہ قوم ترقی پہ ہوگی. جی ضرور اس کی اصلاح ہم کریں گے اور ان سب کی اصلاح سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. جی اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم جو ہے کسی غلط سلط بات کو ایک سے دوسرے سے تیسرے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ بہت بہت مہلک ہے ہمارے معاشرے کے لیے. جی ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو فکر دوسری، کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جو دوسری بات میں نے شیئر کی ان سب کے ساتھ وہ یہ تھی کہ جی ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو کچھ نک نیم وغیرہ سے پکارنے لگتے ہیں. کئی بار کئی قوموں پہ مذاق بن جاتا ہے، کئی بار کئی نیشنز میں مذاق بن جاتا ہے. تو ہم اس سے کس طرح سے دل آزاری کرتے ہیں ایک دوسرے کی. آپس میں بھی دیکھیں نا، کسی کا نام چھوٹو، کسی کا موٹو، کسی کا گولو، جی کسی جی کا ہاں. کالو. تو اس طرح کے نام رکھتے ہیں. ابھی میری ملاقات ہوئی تھی میری باجی سے، جو وہاں سے آئی تھی، مطلب کہ ولیج سے آئی تھی. تو کسی جی کا جی ذکر کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی بار بار. اس کا کسی کا نام تھا گھسیٹا، کسی کا نام تھا مطلب عجیب عجیب ایسے ایسے نام جی تھے. جی ہاں اور حیران جی ہو ہاں رہی تھی کہ آخر اس طرح کے نام کسی انسان کو ہم کیسے دے سکتے ہیں، اور کسی انسان جی کو ہاں کیسے ان ناموں سے پکار سکتے ہیں ہم، جو کہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور وہ بھی اشرف المخلوقات میں جس کا شمار ہوتا ہے. تو پھر جی ہمیں جی اسی لیے اگر ہم ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں تو یقیناً ہم ایک مساوات کا ماحول پیدا کریں گے، جس میں ہر انسان کی، ہر بشر کی اہمیت ہوگی، اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچے گا. جی ہاں بالکل. اس سلسلے میں کیا میں ایک بات کہوں جو جی جی اس سے بالکل. حدیث سے تعلق رکھتا ہے جی جی کہ بالکل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا، معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، جن کی باری ہوا کرتی تھی. جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہت چہیتی بیوی تھی. تو جی وہ جب ان کے ہاں سے اٹھ کے حضرت اسما کے ہاں جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یعنی وہ ان کا قد کم تھا، ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. بالکل ہاتھ نیچا کر کے کہا جی کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اٹھے پھر بیٹھے، پھر اٹھے پھر بیٹھے، اور تیسری بار بیٹھنے کے بعد استغفار پڑھا اور کہا کہ اے عائشہ، تم نے آج ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا. معاذ اللہ. دیکھیے کتنی بھیانک چیز ہے یہ. اس لیے کہ انسان سوچے نا کہ کیا اس کی مجال ہے کہ وہ کوئی ناٹا بنا لے، کسی کو لمبا بنا دے، کوئی ایک کانا بنا کے دکھا دے. جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے ہیں، تو ہم تو براہ راست یہ اپنے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا. نعوذ باللہ. جی بالکل. جو جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانا موٹا ہے، فلانا چھوٹا ہے، فلانا کالا ہے، فلانا جو ہے بہت لمبا ہے، فلانا بہت چھوٹا ہے نا. تو جی یہ ہم کس پر اعتراض کر رہے ہیں، کس صنائی کا مذاق اڑا رہے ہیں. ظاہر ہے اللہ کی صنائی کا مذاق اڑا رہے جی ہیں. یہ تو ہم لوگوں کو یہ تو سوچنا ہوگا بالکل بے شک. کس قدر. یعنی ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرنے جاتے ہیں تو بالکل ایک ماڈل ڈھونڈتے ہیں، اتنی ہائٹ ہو، اتنی پتلی ہو، آنکھ بڑی ہو، ناک کھڑی ہو، رنگت وائٹ ہو، سمجھا، کافی پڑھی لکھی ہو، دولت مند بھی ہو، گھرانہ بھی شریف ہو. سب کچھ ایک لڑکی میں خوبی ڈھونڈنے لگتے ہیں، چاہے ہمارا بیٹا جیسا بھی ہو، بالکل ہم خود جیسے بھی ہوں. جی کیسے ہوگا ایسے میں ہمارا معاشرہ؟ کیا ہمارے معاشرے کی جو لڑکی جن کا تھوڑا قد کم ہے وہ بیٹھی رہیں گی؟
या जिनका रंग कम है वो बैठी रहेंगी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा। और ना सिर्फ हम ये कि देख के आते हैं नुमाइश करके लड़कियों की, बल्कि उसके आने के बाद से जो उसका मजाक मजाक उड़ाने उड़ता का है। सिलसिला शुरू होता है वो कहीं थमता ही नहीं। जी जी। अच्छा, उस मजाक में यकीन जानिए उस लड़की में जो खराबी जो कमी नहीं होती है वो जी भी बढ़ा चढ़ा के, जिसको अभी आपने बताया था ना कि तोहमत, जी बढ़ा चढ़ा के बोलना। अरे अरे बिल्कुल ऐसी थी, वो चल रही थी तो ऐसे चल रही थी, बैठ रही थी तो ऐसे बैठ रही थी, उसका वो अंदाज दुरुस्त नहीं था, उसका ये अंदाज दुरुस्त नहीं था। आप क्या कर रही हैं सोचिए, अपने आप को अपना मुहासबा कीजिए। जी। और जब मैंने तीसरी बात बताई अपनी बहनों को और अपने भाइयों को कि किस तरह से जी हम मुआशरे को एक आइडियल मुआशरा बना सकते हैं, उसमें तीसरी बात ये थी कि उसमें हम गुमान से बचें जी और तजस्सुस ना करें किसी की, और किसी की जी हाँ ग़ीबत ना करें। क्योंकि जी। गुमान मैंने आम तौर पे ये देखा है कि जैसे आपने कुछ बात कही, हम्म। तो सबसे पहले लोग बदगुमानी का शिकार होकर के उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। जी हाँ। और फिर उसे ये भी नहीं ज़हमत करते हैं हम कि उससे पूछ लें कि भई आपके कहने का मतलब क्या था? आपने किस मकसद के तहत ये बात कही है? वो पूछने की ज़हमत भी नहीं गवारा करते, और इस तरह से बदगुमानियाँ बढ़ती जाती हैं और फिर जी ताल्लुकात हाँ। में दरार पड़ जाती है और फिर ये खला बढ़ता ही जाता है। जी हाँ, जी हाँ। अब बदगुमानी का आलम तो ये है, अब इंसान है, आप घर में अकेली हैं या मैं घर में अकेली हूँ, किसी का फ़ोन आया, अगर मैं उसको नहीं पसंद करती हूँ या किसी वजह से किसी बात से हम दोनों में कोई दिलशिकनी हुई है, कोई ऐसी बात हो गई है जो एक-दूसरे को नागवार है, तो हो सकता है भाई कि हमने फ़ोन किया है या जी, आपने मुझे फ़ोन किया, तो हो सकता है मैं वॉशरूम में हूँ, आपका फ़ोन जी, नहीं उठा पाई, है ना? हो बिल्कुल, सकता है कि नमाज़ पढ़ रही हूँ, बिल्कुल। आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, तो वो फ़ौरन हो जाता है, अरे नहीं मैंने तो 2-2 बार उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हुँ, वो हमने जानबूझ के इग्नोर किया, वो ये सोचते हैं। हाँ, हाँ, वो वही बता रही हूँ कि वो उनका जो ज़न जो होता है ना, वो जी, बदज़नी की तरफ चला जाता है, कि अरे नहीं, नहीं, उनका गुमान जो है वो बदगुमानी की तरफ टर्न हो जाता है कि अरे नहीं, फलाँ दिन हमसे वो थोड़ा-सा तल्ख़ कलामी हो गई थी ना, हुँ, इसलिए हुँ, उन्होंने जानबूझकर मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एक बार सुनिए, एक बार कहती हैं शक में कि हुँ, हाँ, नहीं उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो फलाँ बात के लिए की वजह से उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, समझा, नहीं उठाया होगा। हुँ, दूसरी बार में उस बात को बिल्कुल पक्का कर देती हैं, अरे इस वजह से उन्होंने नहीं उठाया, समझा? ये मामला है बदगुमानी का। अल्लाह बिल्कुल। ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलाए, और इतनी बेहतरीन किताब हमारे दरमियान दी हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि उसको पकड़ने की, उसको समझने की, उसको पढ़ने की, उसके अमल करने की तौफ़ीक अता कर दे। तो बेशक, इंशाअल्लाह आमीन। ताला दुनिया के तमाम लऊ लहब से, बहुत सारे नहीं, तमाम लऊ लहब से इंसान बच सकता है। ये इंशाअल्लाह। चुगली, गीबत हमने अभी आपका सुना, वो ये गीबत वाला मैंने सुना, जी, आपका बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुर्दार भाई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सब कुछ सुन के भी ये जो आदतें सानिया पड़ गई है ना, कि जब तक दूसरों की बात ना की जाए, जब तक दिन तमाम ही नहीं होता, जो खाया है वो हजम ही नहीं होता। बेशक। जी, मुसर्रत नाज़ साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इस गुफ्तगू में शामिल रहीं, और नाज़रीन आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि देखिए हमने एक आइडियल समाज बनाने के लिए जिन छोटी-छोटी बातों की तरफ इशारा किया है, जिसमें कि हम सब ना चाहते हुए भी मुलव्विस हो जाते हैं, और नादानिस्तगी की वजह से हम उसके नुकसानात को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिल कर के एक बहुत ही बामकसद कोशिश करें, इसके लिए एक पर्पसफुल एफर्ट्स लगाएँ कि हम सब इन तमाम चीज़ों से महफूज़ रहेंगे, अपने घर को महफूज़ रखेंगे, अपने बच्चों को महफूज़ रखेंगे, ताकि हम अपने बच्चों की एक मिसाली तरबियत कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट के तहत हम आपके सामने पेश करेंगे पेरेंटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं को, और हम आपसे रूबरू कराएँगे मुख्तलिफ एक्सपर्ट को, जो अपने तजुर्बात की रोशनी में आपको बताएँगे कि हमारे बच्चे किस तरह बेहतरीन तरबियत के हामिल हो सकते हैं। जाते-जाते मैं आप सबको ये भी बता दूँ कि हमने पेरेंटिंग पे बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, जो जहान-ए-मन पे मौजूद हैं। आपको जब कभी भी फुर्सत हो, जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी के 5 या 10 मिनट निकालने के लिए तैयार हो, तो यकीनन आप जहान-ए-मन विज़िट करें। हमारे चैनल पे जाएँ, और वहाँ पे हमने पेरेंटिंग के जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, जो मुख्तलिफ बच्चों की इश्यूज़ को डील करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं,
یقیناً ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بھی کسی ایشو سے دو چار ہو رہی ہوں اور آپ کسی ایکسپرٹ صلاح کی آپ کو ضرورت ہو سکتا ہے کہ ان ویڈیو سے آپ کو کچھ مدد ضرور مل جائے گی. تو دیکھتے رہیے جہان من اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.